ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ SSLC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು 60+ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ HCF ಆಫ್ 306 657 is 9, then find the LCM of 306 657. Second one, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Justify this statement. Third one, if the LCM of 9126 is 182, then find the HCF of 9126. Fourth one, what is composite number? Which is the composite number among 23 and 24? Fourth one, find the largest number that divides 438 and 606 without leaving any remainder. Sixth one, prove that following irrational numbers: root 3 plus 5, root 5 minus 7, 2 plus root 5, 6 plus root 2, 5 minus root 3, 3 plus 2 root 5, 2 plus root 3, 5 plus root 2. Next, seventh one. Find the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to 6x square minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Find the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. 14. Find the zeros of the quadratic polynomial p of x square plus 7x plus 10. Okay, and verify the relationship between zeros and coefficients. 15th, write the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are minus 3 and 2 respectively and find the zeros of the polynomial. 16th, write the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 7 and 12 respectively and find the zeros of the polynomial. 12th one, solve the given pair of the linear equations by elimination method. So these are lot of questions are there, maybe 10 questions are there. Okay, so 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. 18th ಬರ್ತೀನಿ. The sum of difference of two positive integers are 10 and 2 respectively. Find the integers. 19th, the sum of two positive integers is 15. If one number is 1 more than other find the integers. 12th ಅಲ್ಲಿ find the roots and quadratic equation by factorization method ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 9 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. b² - 4ac ಡೆಲ್ಟಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ. 22nd ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ x² + ax - 4 = 0 ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. 23, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k the roots of equation kx² + 6x + 1 = 0 are equal. 24, if the quadratic equation x² + bx + 9 = 0 has two equal real roots, then find the equation. 25, find the value of k for which the quadratic equation 2x² + kx + 3 = 0 has equal real roots ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 22ದಲ್ಲಿ 15th ಟರ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ 2, 7, 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ 100, 96, 92 -12. 28 ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ in an arithmetic progression. If the last term is 34 and common difference is 3, and then find the first term of the progression. Find out with the term of arithmetic progression -1, 3, 7, L1 is 95 using formula. 31st ಕೂಡ AP ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ AP ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತು.
46 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನು. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 - 3 ಆ್ಯಂಡ್ Q 10y ಈಸ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು 59 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ 63ದಲ್ಲಿದೆ. 64ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 65, 66, 67, 68, 69 ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು 70, 71, 72 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 5 to 30. A card is drawn at random from the back. Find the probability that the card drawn a multiple of 2, a square number, a multiple of 3. ಓಕೆ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಂಕ, ಮೋಡ್, ಬಹುಲಕ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್, ಮಿಡನ್, ಮೋಡ್. ಓಕೆ. ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೇರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.